Hi students, in today's lecture we are going to discuss about SN1 reaction mechanism. Student, in our last video lecture we discussed about SN2 reaction mechanism. In today's video we are going to discuss about SN1 reaction mechanism. Student, nucleophiles are negatively charged species or neutral molecule having electron rich center. Examples of nucleophile are OH minus, X minus, NH2 minus, Cn minus, Nc minus, NO2 minus, ONO minus, then RO minus, RCOO minus. All these are the negatively charged nucleophiles. An electron rich nucleophile includes ammonia, water, alcohol, ether, because all these are the compounds, neutral compounds, having one atom with lone pair of electron. All nucleophiles are electron donors. Therefore, we can say that all nucleophiles are Levy's bases. It must be remembered that anionic nucleophiles are stronger nucleophile than the neutral molecule having lone pair of electrons. Stronger Levy's base is a better nucleophile, we can say like that. In SN reaction, X minus of alkyl halides gets replaced by these nucleophiles, whether they are mm, negatively charged or neutral molecule. And we discuss about that conversion of alkyl halide into varieties of organic compound by SN reaction, and that are nothing but the reaction in which we converted ethyl bromide into ethyl alcohol. In this, Br minus is replaced by OH minus. Ethyl bromide into ethylamine. In that, ethyl bromide is Br minus is replaced by NH2 minus. Ethyl bromide into ethyl cyanide. In this, Br minus is replaced by Cn minus. Ethyl bromide to ethyl isocyanide. In that, Br minus is replaced by Nc minus, isocyanide group. Then ethyl bromide into diethyl ether, that in that Br minus is replaced by ethoxy group, CH3 CH2 O minus. Then ethyl bromide is converted into ethyl acetate, in that Br minus is replaced by acetate group. So all these are the SN reactions. While discussing about mechanism of SN reaction, it is observed that SN reaction follows two different mechanistic path, and that path are, one is one step path and another is two step path. One step path is known as SN2 reaction mechanistic path, and two step path is known as SN1 reaction mechanistic path. Here, which alkyl halide follow these path? So, primary alkyl halide, in which carbon is less sterically hindered, follows one step, that is SN2 reaction mechanism. And tertiary alkyl halide, in that carbon carrying halogen is sterically hindered, which follows two-step path known as SN1 reaction mechanism. In detail, we discussed
SN2 reaction mechanism, and in that first point is meaning of SN2. Similarly, we have to discuss in today's video mechanism of SN1 reaction. हं? तर आता याच ठिकाणी आपण कंपेरेटिव्हली लिहू शकतो. काय हे SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम होतं. तर आता आपल्याला SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम, तर याच्यामध्ये आपण बघितलं पहा, हे पहिला पॉईंट, हे SN1चं मिनिंग सांगायचं. मग S स्टँड्स फॉर सबस्टिट्यूशन, N stands for nucleophilic, and 1 stands for unimolecular or first order reaction. हा केमिकल कायनेटिक मधला कन्सेप्ट आहे, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तर हा झाला पहिला पॉईंट. इथं प्रश्न काय असणार आहे, एक्सप्लेन SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम किंवा एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ टर्शरी ब्युटील अल्कलाइन, एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड. म्हणजे आता आपण जे हे लिहिलो याच्यासाठी थिअरीमध्ये 4 मार्काचा प्रश्न असतो, आणि तो प्रश्न काय असणार आहे असा, एक्सप्लेन SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम, किंवा दुसरं काय असणार आहे, एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड, अशा टाईपचा क्वेश्चन असेल. मग आपण काय म्हणणार, इट कॅन बी एक्सप्लेन ॲज फॉलोज. मग त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट SN1चं मिनिंग, दुसरा पॉईंट SN1 मेकॅनिझम फॉलो करणारा अल्किल हलाइड कोणता असतो, तर टर्शरी असतो. मग टर्शरीचं एक एक्झाम्पल घ्यायचं, कोणतं घेऊ, टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड घेऊ, CH3 टेकन थ्राईस CBr. याला आपण ॲक्वियस KOH बरोबर हीट केल्यानंतर याचं काय होणार आहे, टर्शरी ब्युटील अल्कोहोल प्लस Br minus. Means what happens, this Br minus is replaced by OH minus. So SN रिॲक्शन. आणि हे टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड जो आहे तो काय करतो, 2 स्टेपचा पाथ फॉलो करतो, की ज्या पाथला आपण काय म्हणायचं आहे, SN1 पाथ म्हणायचं आहे. त्यानंतर या रिॲक्शनचं कायनेटिक्स, म्हणजे या रिॲक्शनच्या वेगाविषयी विचार केला तर त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, एक केमिकल कायनेटिक्स ही फिजिकल केमिस्ट्रीची ब्रँच आहे, की जी रेट ऑफ रिॲक्शन, फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिॲक्शन आणि मेकॅनिटिक पाथ थ्रू विच दी रिॲक्शन प्रोसीड याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देते, त्याला आपण केमिकल कायनेटिक्स म्हणतो. आता जेव्हा या रिॲक्शनचं केमिकल कायनेटिक्स अभ्यासलं तेव्हा काय लक्षात आलं, याच्यामध्ये 2 रिॲक्टंट आहेत. हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, की ज्याला आपण काय म्हणतो, सबस्ट्रेट म्हणतो. मेन ऑर्गॅनिक स्पेसिस अंडरगोइंग चेंज इज नोन ॲज सबस्ट्रेट. मेन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फॉर्म इन दी ऑर्गॅनिक रिॲक्शन इज नोन ॲज प्रॉडक्ट, आणि त्याच्यासोबत तयार झालेला साईड प्रॉडक्ट किंवा बाय प्रॉडक्ट म्हणतो. आणि हा जो केमिकल स्पेसिस आहे, की जो सबस्ट्रेटवर अटॅक करतो आणि त्याचं प्रॉडक्टमध्ये रूपांतर करतो, त्याला काय म्हणतात, रिएजंट म्हणतात. आणि रिएजंट जर निगेटिव्हली चार्ज असेल तर त्याला न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट, म्हणजे हा काय झाला, रिएजंट झाला. कोणता रिएजंट म्हटलं तर न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट किंवा न्यूक्लिओफाईल म्हणू शकतो त्याला. तर आता या रिॲक्शनच्या बाबतीत समजा ही रिॲक्शन एका बीकरमध्ये अशी चालू आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, ते टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड आणि ॲक्वियस KOH टाकलेला आहे. एका विशिष्ट वेगानं ती रिॲक्शन चालू आहे. पण ती रिॲक्शन विशिष्ट वेगाने चालू असताना
आपल्याला माहित आहे रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा परिणाम होत असतो रिॲक्शनच्या वेगावर. मग ही रिॲक्शन एका विशिष्ट वेगाने चालू असताना आपण त्याच्यात एक्स्ट्रा OH मायनस टाकलं याच्यात आणि त्याचा वेग आपण ऑब्झर्व केला तर काय आढळून आलेलं आहे, एक्स्ट्रा OH मायनस टाकल्यानंतर त्या रिॲक्शनच्या वेगावर काहीही परिणाम होत नाही. म्हणून आपल्याला काय कन्क्लूड करायचं म्हणते, रेट ऑफ धिस रिॲक्शन इज इंडिपेंडंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन. त्यानंतर instead of adding this OH minus, if we add extra tertiary butyl bromide in that reaction mixture, in this reaction mixture, then it is found that as soon as we add excess tertiary butyl bromide, the rate of reaction increases. Means we can say that rate of this reaction is independent of reagent OH minus and depends on substrate tertiary butyl bromide. So we can write kinetic rate expression R is equal to K into molar concentration of tertiary butyl bromide. आणि OH मायनसचं जरी मेन्शन करायचं असेल तर आपण असं लिहू शकतो OH मायनस, पण याचा पॉवर काय असणार आहे, 0 असणार आहे आणि याचा पॉवर काय असणार आहे, 1 असणार आहे. आता याला आपण काय म्हणू शकतो, कायनेटिक रेट एक्सप्रेशन फॉर SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम, की ज्यामध्ये काय टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडचं रूपांतर टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोलमध्ये व्हायलेलं आहे. आता याच्यामध्ये काय रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड इज फर्स्ट ऑर्डर असं म्हणू शकतो. आणि विथ रिस्पेक्ट टू OH मायनस कॉन्सन्ट्रेशन इज 0 ऑर्डर रिॲक्शन. कारण याचा पॉवर 0 असला, कोणत्याही संख्येचा पॉवर 0 असला की ती 1 होते आणि 1 इंटू धिस नंबर म्हणजे आपल्याला ॲक्च्युअल कायनेटिक रेट एक्सप्रेशन असंही लिहा जमते की हे असं टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड हे अशा टाईपचं. म्हणजे आपल्याला नीटमध्ये JEE अपेक्षित आहे हे इक्वेशन दिलं, हे जर नाही दिलं तर दुसरा पर्याय काय असू शकतो, हा करेक्ट पर्याय असतो. म्हणजे या दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. हे दोन्ही काय सांगतात, रिॲक्शनचा वेग फक्त टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड आहे, OH मायनसच्या डिपेंड नाही. म्हणजे आता हे 3 पॉईंट झालेत आपले. कोणते, एक SN1चं मिनिंग, दुसरं त्याचं एक्झाम्पल आणि तिसऱ्यामध्ये त्याचं केमिकल कायनेटिक्स सांगितलं. आता आपल्याला याच्या चौथ्या पॉईंटकडे जायचं. चौथा पॉईंट म्हणजे काय असतो, जसं SN2 मध्ये लिहिलं तसंच आपल्याला इकडे लिहायचं आहे. मग चौथा पॉईंट काय असतो याचा, मेकॅनिझमचा, म्हणजे ॲक्च्युअल मेकॅनिझम या रिॲक्शनचा कसा झालेला आहे. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये काय व्हायलेलं आहे, CBr बॉन्ड तुटायला आणि COS बॉन्ड तयार व्हायला. SN2 मध्ये कसं झालं होतं, एकाच वेळेस CBr बॉन्ड तुटत होता आणि त्याच वेळेस COS बॉन्ड तयार होत होता, म्हणून एका स्टेपचं होतं. पण आता हे जे रिॲक्शन आहे, कोणती, हे SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम, हे किती स्टेपचं असणार आहे, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, इट इज 2 स्टेप रिॲक्शन मेकॅनिझम. आता 2 स्टेप आहेत तर मग त्या स्टेप कोणत्या असणार आहेत, तर त्याच्यातली जी स्टेप 1 आहे ती काय असणार आहे, ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड. टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडमधला CBr बॉन्ड ब्रेक होणं हे काय असणार आहे, पहिली स्टेप असणार आहे. आता याच्यामध्ये ॲक्च्युली ती मेकॅनिस्टिक स्टेप आपण कशी दाखवू शकतो, तर कसं, आपण हा टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड लिहिला, हे अशा टाईपचं. आता इथं OH मायनस आहे, पण हा SN2 मार्गाने ही रिॲक्शन का होत नाही, तर या OH मायनसला असं या साईडनं जायला जमत नाही, कारण हे Brचा डेल्टा मायनस त्याला रिपेल करते. आणि मागच्या साईडनं जायचं झालं तर या कार्बनचे काय आहेत, असे हायड्रोजन आहेत असे.
त्यामुळं बॅकसाईड अटॅकसाठी जो पाथ रिक्वायर्ड असतो तो पाथ याच्यामध्ये शक्य नाही. म्हणून पहिल्या स्टेपमध्ये या न्यूक्लिओफाईलला काहीच रोल नाही असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय होणार आहे, हा CBr बॉन्ड जो आहे तो हेट्रोलिटिकली क्लीव्ह होईल. हा जो बॉन्ड काय होईल, असा ब्रेक होईल. का ब्रेक होईल, तर हा कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड आहे. या कार्बनच्या भोवताली 4 बल्कियर ग्रुप आहेत. हे मिथिल, 3 मिथिल आणि 1 ब्रोमिन. आणि हा कार्बन बिईंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन, म्हणजे हा ब्रोमिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन कार्बन काय करायला, या कार्बनकडून इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढायला. त्यामुळं पहिल्या स्टेपमध्ये हे स्टेरिक हिंड्रन्सेसमधून रिलीफ मिळण्यासाठी CBr बॉन्ड ब्रेक व्हायला सुरुवात होईल. मग ब्रेक होताना काय होईल, कुठंतरी तो 50% ब्रेक झालेला असेल आणि 50% ब्रेक व्हायचा असेल. हे असं लिहू शकतो. म्हणजे आपण याला -½ असं पण लिहू शकतो आणि इथं हे +½ म्हणजे या बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन या Br वर काय व्हायले, शिफ्ट व्हायलेत म्हणू शकतो. मग अशी स्टेज आपण आयसोलेट करू शकत नाही, पण अशी नक्कीच झालेली असणार आहे. तशा स्टेजला आपण काय म्हणायचं, ट्रान्झिशन स्टेट म्हणायचं. आणि जेव्हा हा बॉन्ड 100% ब्रेक होतो तेव्हा काय होते, आपल्याला रिॲक्शन इंटरमिजिएट मिळते की ज्याला आपण टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन म्हणतो, की जो कसा असतो, प्लेनार असतो. एका प्लेनमध्ये हे सगळे कार्बन प्लस Br. मग आता हा इंटरमिजिएट कसा आहे, स्टेबल आहे. का स्टेबल आहे, तर हे 3 मिथिल ग्रुप काय करतात, इंडक्टिव्ह इफेक्टनं सेंट्रल कार्बनला स्टॅबिलाइज करतात. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट, म्हणजे हा पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन या मिथिल ग्रुपच्या इंडक्टिव्ह इफेक्टनं स्टॅबिलाइज होतो. त्याचबरोबर हे अल्फा कार्बनवरचे अल्फा हायड्रोजन जे आहेत ते हायपर कॉन्ज्युगेशनला सुद्धा रिस्पॉन्सिबल आहे. म्हणून हा प्लेनार टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन इज स्टॅबिलाइज्ड बाय +I इफेक्ट अँड हायपर कॉन्ज्युगेटिव्ह इफेक्ट ऑफ दी अल्फा हायड्रोजन. त्यामुळं ही इथं पहिली स्टेप कंप्लीट झाली म्हणू शकतो. म्हणून आता मेकॅनिझममध्ये काय म्हटलं, पहिल्यांदा इट इज 2 स्टेप रिॲक्शन, त्याच्यामधली पहिली स्टेप ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड. याच्यात मग काय म्हटलं, स्लो हेट्रोलिटिक क्लिव्हेज ऑफ CBr बॉन्ड टेक्स प्लेस. काय, स्लो हेटेरोलिटिक क्लिव्हेज म्हणजे ब्रेकिंग, क्लिव्हेज ऑफ CBr बॉन्ड टेक्स प्लेस to give planar tertiary butyl carbocation, tertiary butyl carbocation via TS1 म्हणू शकतो. हे पहिली स्टेप आहे, त्याचा ट्रान्झिशन स्टेट आहे. म्हणजे काय मिळालं आपल्याला, हेट्रोलिटिक क्लिव्हेज व्हायला कोणत्या बॉन्डचं, या CBr बॉन्डचं व्हायला, की ज्यामुळं आपल्याला काय मिळालं, हे प्लेनार टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन मिळालं. टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन. आणि तो कशाच्या द्वारे मिळायला म्हटलं तर या ट्रान्झिशन स्टेट 1च्या द्वारे मिळालं. मग आता याच्याबद्दल अजून एक आपल्याला कॉमेंट करायला लागते, कोणतं, हे मल्टीस्टेप रिॲक्शनमध्ये जे स्लो स्टेप असते, ती स्लो स्टेप का असते, रेट डिटरमायनिंग स्टेप असते. पहा, मग आता या टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडमध्ये CBr बॉन्ड त्या मॉलिक्यूललाच ब्रेक करायचा, म्हणून ही प्रोसेस कसा असणार आहे, स्लो असणार आहे. आणि स्लो प्रोसेस ऑलवेज डिटरमाइंड रेट ऑफ रिॲक्शन, म्हणजे ही पहिली स्टेप कशी आहे, रेट डिटरमायनिंग स्टेप, की ज्याला आपण RDS म्हणू शकतो. आणि मॉलिक्युलॅरिटी म्हणून एक टर्म आहे. पहा, जसं ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आहे, की जे कायनेटिक रेट एक्सप्रेशनमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन टर्मचा जो पॉवर असतो त्याला ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन म्हणतात. आणि रेट डिटरमायनिंग स्टेपमध्ये जेवढे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होतात त्यांच्या संख्येला काय म्हणतात,
मॉलिक्युलॅरिटी. मग आता रेट डिटरमायनिंग स्टेपमध्ये आउट ऑफ 2 रिॲक्टिंग स्पेसिस ओनली 1 इज इन्व्हॉल्ड, देअरफॉर दी रिॲक्शन इज युनिमॉलिक्युलर असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे एमध्ये आपण ते प्लेनार कार्बोकॅटायन तयार झाला असं म्हटलं, म्हणजे या पॉईंटमध्ये, इथं या बी पॉईंटमध्ये. पण आता हे मेकॅनिझम दाखवला स्टेप 1चा, त्याच्यामध्ये अजून एक पॉईंट इथं आपण लिहू शकतो. कोणता? फॉर्मेशन ऑफ TS is slow and hence rate determining step as it involve only one reacting species, hence the reaction is युनिमॉलिक्युलर, हे असं आपण म्हणू शकतो. आता हे झाली स्टेप 1. आता स्टेप 2 मध्ये काय होणार आहे? आता बघा, स्टेप म्हणजे आता याच्यातला पुढचा पॉईंट. स्टेप 1 मध्ये काय कार्बोकॅटायन तयार झाला. आता स्टेप 2 मध्ये काय होणार आहे? स्टेप 1 काय झाली? ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड टू फॉर्म दी कार्बोकॅटायन. आता स्टेप 2 काय होणार आहे? फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड. तर आता न्यूक्लिओफाईल त्याच्यामध्ये आहेच. मग आता काय होणार आहे? हा प्लेनार टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन जो आहे, म्हणजे ऑल दीज 4 कार्बन आटम लाई इन सेम प्लेन आणि सेंट्रल कार्बन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे हे प्लेनार आहे, असे एका प्लेनमध्ये, प्लेनार ट्रँग्युलर जॉमेट्री आहे त्याची. तर याच्यावर हा OH मायनस एखाद्या प्लेनवर अटॅक करायचा म्हटलं तर प्लेनला 2 बाजू असतात, एक राईट हँड साईड, दुसरी लेफ्ट हँड साईड. मग हा OH मायनस त्या प्लेनवर असा इकडूनही अटॅक करू शकतो किंवा याच्या बॅक साईडने अटॅक करू शकतो असं. मग आता काय होणार आहे? दोन्हीकडे अटॅक होण्याची शक्यता तेवढीच आहे. म्हणजे 50% अटॅक फ्रॉम वन साईड अँड 50% अटॅक फ्रॉम अनदर साईड. मग त्याचे हे जेव्हा COH बॉन्ड तयार व्हायला लागेल तेव्हाच आपल्याला 2 प्रकारच्या ट्रान्झिशन स्टेटची निर्मिती दिसेल. ती म्हणजे ही अशा टाईपची, म्हणजे OH मायनस या साईडनं अटॅक करायला, हे असा, तर डेल्टा मायनस डेल्टा प्लस असं होईल. आणि समजा OH मायनस असा या साईडनं अटॅक करायला असेल, असा या बॅक साईडनं, तर त्याचं काय होईल? हे HO डेल्टा मायनस हे CS3 CS3 हे अशा टाईपचं दिसेल. म्हणजे हे किती असेल तर 50% असेल, हे किती असेल तर 50% असेल. आणि हे दुसऱ्या स्टेपचा ट्रान्झिशन स्टेट आहे, त्याला आपण TS सेकंड म्हणू शकतो. आणि हे जी दुसरी स्टेप आहे ती स्लो असेल का फास्ट असेल म्हटलं तर काय म्हणायला मिळेल? फास्ट. कारण इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, त्यामुळं ते फास्टली अट्रॅक्ट होतात एकमेकांकडे. म्हणून सेकंड स्टेप कशी असणार आहे? फास्ट. आणि स्लो स्टेपमध्ये, पहिल्या स्टेपमध्ये काय, त्यालाच बॉन्ड ब्रेक करायचा, म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स असा वेगळा काही नाही त्या ठिकाणी. म्हणून आपल्याला काय तिथं काय म्हणायचं म्हणते की म्हणजे पहिली स्टेप कशी असणार आहे? स्लो असेल, कारण त्यालाच बॉन्ड ब्रेक करायचा. आणि इथं काय निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस या 2 स्पेसिसमध्ये आहेत, म्हणून दुसरी स्टेप कशी असणार आहे? फास्ट स्टेप असणार आहे. मग आता या फास्ट स्टेपमध्ये COH बॉन्ड तयार होताना जिथं कुठं 50% तयार झाला आणि 50% तयार व्हायचा राहिला, तशा स्टेजला आपण सेकंड स्टेपचा ट्रान्झिशन स्टेट म्हणायला. आणि हा ट्रान्झिशन स्टेट पुढे काय करेल? अल्कोहोल देईल.
आता त्या अल्कोहोलमध्ये काय असणार आहे, 50% मॉलिक्यूलमध्ये हा जो OH आलेला आहे तो OH कुठं असणार आहे, जिथं Br होता त्याच ठिकाणी आलेला. आणि 50% मॉलिक्यूलमध्ये OH कुठं असणार आहे, ज्या ठिकाणी Br होता त्याच्या जस्ट अपोजिट डायरेक्शनला काय आलेला असणार आहे, OH आलेला असणार आहे. म्हणजे असा 50% तयार होईल, असा 50% तयार. आता तसा याला काहीच अर्थ नाही, कारण हे नॉन कायरल आहे. पण हे जर टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड आपण कायरल घेतला असता, असिमेट्रिक घेतला असता, ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह घेतला असता, तो केव्हा झाला असता, समजा याला हे हायड्रोजन म्हणजे प्रोटियम राहिला असता, याच्यातले हायड्रोजन डिटोरियम राहिले असते आणि याच्यातले हायड्रोजन ट्रिटियम राहिले असते, तर हे स्टार्टिंग अल्किल हलाइड कसा राहिला असता, ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह राहिला असता. मग ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह राहिला तर तो आयदर डेक्स्ट्रो राहिला असता और लिओ राहिला असता. पण इथं जो प्रॉडक्ट मिळालेला आहे तो 50% काय राहिला असता, जिथं Br होता. म्हणजे आता बघा इथं हे Br आहे, त्याच ठिकाणी याच्यात OH आलेला आहे पहा इथं. याला आपण काय म्हणायचं आहे, रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. आणि जिथं Br होता त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला जर OH आलेला असेल तर त्याला काय म्हणायचं, इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. म्हणजे OH जिथं Br होता तिथं आला म्हणजे रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, आणि त्याच्या अपोजिट आला त्याला इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. मग रिटेन्शन किती झालं आणि इन्व्हर्जन किती झालं, तर याच्यामध्ये काय म्हणायचं होते, 50% रिटेन्शनचा प्रॉडक्ट आणि 50% इन्व्हर्जनचा प्रॉडक्ट मिळाला. जर हे ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असलं असतं तर 50% डेक्स्ट्रो प्रॉडक्ट मिळाला असता आणि 50% लिओ प्रॉडक्ट मिळाला असता. म्हणजेच काय मिळालं असतं, तर रेशिमिक मिक्सचर मिळालं असतं पहा. म्हणजेच काय, 50% डेक्स्ट्रो आणि 50% लिओ प्रॉडक्ट, 50% रिटेन्शन आणि 50% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. यालाच आपल्याला काय म्हणायचं ते, रेशिमायझेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन म्हणायचं. SN2 मध्ये काय झालं होतं, 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन झालं होतं, त्याला आपण वाल्डन इन्व्हर्जन म्हटलं होतं. पण SN1 मध्ये काय होते, रिटेन्शनही होते आणि इन्व्हर्जनही होते. पण हे रिटेन्शन 50%, इन्व्हर्जन 50% असते. आणि तशा 50% इन्व्हर्जन अँड 50% रिटेन्शन ऑफ द कॉन्फिगरेशनला आपण काय म्हणायचं आहे, रेशिमायझेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन म्हणायचं. म्हणजे SN1 मध्ये आपण ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह टर्शरी अल्किल हलाइड डेक्स्ट्रो घेतला तरी रेशिमिक मिक्सचर मिळेल, लिओ घेतला तरी रेशिमिक मिक्सचर मिळेल. आणि SN2 मध्ये काय होतं, डेक्स्ट्रो घेतला तर लिओ मिळाला असता आणि लिओ घेतला तर डेक्स्ट्रो मिळालं असतं. म्हणजे असा हा दोन्हीमधला फरक आहे. आता अशा पद्धतीनं आपल्याला टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडपासून काय मिळालेलं आहे, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल मिळालेला आहे. किती स्टेपमध्ये मिळाला, तर 2 स्टेपमध्ये. मग आता हे रिॲक्शन मेकॅनिझम झाल्यानंतर इथं काय म्हणू शकतो, प्लेनार टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन गेट्स फास्टली अटॅक्ड बाय OH minus nucleophile from either side to give tertiary butyl alcohol with 50% retention and 50% inversion, that is racemization of configuration as shown below. हे असं आपण याच्यात म्हणू शकतो. आता याच्या पुढचा जो पॉईंट आहे तो कोणता पॉईंट आहे म्हटलं तर तो आहे थर्मोडायनेमिक्स मधला. याच्यात एनर्जी कशा पद्धतीनं रिलीज होते, अब्सॉर्ब होते, मग ते एनर्जी मधले चेंजेस आपण प्रोग्रेस ऑफ रिॲक्शन बरोबर प्लॉट केले आणि जो ग्राफ मिळतो त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम म्हणायचं आहे. मग ही SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझमची एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम कशी होईल म्हटलं तर हे आपण असा ग्राफ काढूत. इथं काय असणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दी स्पेसिस इन्व्हॉल्व्ड, आणि हे एक्स ॲक्सिस काय दाखवणार आहे, रिॲक्शनचा प्रोग्रेस दाखवणार आहे, प्रोग्रेस ऑफ दी रिॲक्शन. आता रिॲक्टंट एनर्जी ऑब्सॉर्ब करतील,
आणि त्याचं हायेस्ट एनर्जी ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये रूपांतर करतील. मग आता इथं रिॲक्टंटची एनर्जी आपण त्याला एच आरनं डिनोट करू, एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्टंट. मग दे आर अब्सॉर्बिंग एनर्जी अँड दे आर फॉर्मिंग दी ट्रान्झिशन स्टेट. तर SN1 मध्ये काय व्हायलेलं आहे, एनर्जी जेव्हा ते रिॲक्टंट घ्यायला तर ती एनर्जी ही वापरल्या चालली. कशासाठी वापरल्या चालली, पहिल्या स्टेपमध्ये काय झालं, ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड व्हायला, म्हणजे ही स्टेप व्हायली पहा. म्हणजे हा टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड एनर्जी अब्सॉर्ब करायला, आणि अब्सॉर्ब केलेली एनर्जी कशासाठी वापरल्या चाललं, हा CBr बॉन्ड ब्रेक होण्यासाठी. आता हे जेव्हा 50% ब्रेक झाला आणि 50% ब्रेक व्हायचा राहिला, ती स्टेज या टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडची हायेस्ट एनर्जीची असणार आहे. म्हणून आपण या पीक पॉईंटला या ग्राफमध्ये काय दाखवणार आहे, इथं टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायनचा तो TS1 दाखवणार आहे. म्हणजे ही जशी जशी त्याने एनर्जी घेतली तसतसं ही कशासाठी वापरली, टू ब्रेक दी CBr बॉन्ड. इथं 10% ब्रेक झाला, 20% ब्रेक झाला, 30%, 40%, इथं 50% ब्रेक झाला. आणि मग पहिल्या स्टेपचा प्रॉडक्ट काय, टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन, तो स्टेबल आहे पण हायली रिॲक्टिव्ह इंटरमिजिएट असल्यामुळे तो एखाद्या स्टेबल मॉलिक्यूलसारखा स्टेबल असणार नाही, पण या ट्रान्झिशन 1 पेक्षा तो स्टेबल आहे, म्हणून त्याला या ठिकाणी तो कार्बोकॅटायन आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे इथं पहिली स्टेप तयार झाली, म्हणजे कंप्लीट झाली म्हणू शकतो या ठिकाणी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. आणि मग हे कार्बोकॅटायन तयार झाल्यानंतर याच्यावर OH- अटॅक करेल, म्हणजे दुसरी स्टेप होईल. मग दुसऱ्या स्टेपचा जो ट्रान्झिशन स्टेट आहे तो इथं लिहावा लागेल TS सेकंड. आणि तो ट्रान्झिशन स्टेट म्हणजे आता इथपर्यंत काय झालं, ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड टू फॉर्म दी कार्बोकॅटायन. आणि इथून पुढे काय झालं, या OH- वर, म्हणजे हा OH- या टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायनवर आयदर साईडनं अटॅक करून पहिल्यांदा काय करेल, हे TS2 करेल. आणि तो TS2 म्हणजे आता इथून काय झालं, COH बॉन्ड 10%, 20%, 30%, इथं 50% तयार झाला. आणि इकडे काय होणार आहे, तो 60% तयार होईल, 70% तयार होईल, म्हणजे असं तो जास्त जास्त तयार व्हायला. आणि शेवटी त्याचं 100% जेव्हा तयार झालं तो बॉन्ड, तेव्हा इथं आपल्याला काय मिळाला, प्रॉडक्ट मिळाला. इथं काय होता, रिॲक्टंट होता कोण, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. इथं आता प्रॉडक्ट टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल तयार झालं. मग याची एनर्जी किती आहे म्हटलं तर आपण असं ही त्याची एनर्जी, याला आपण HP म्हणू शकतो. आणि रिॲक्टंटची काय आहे, ही आहे. मग हा जो डिफरन्स आहे, या डिफरन्सला आपण काय म्हणायचं, डेल्टा H, एन्थाल्पी चेंज ऑफ दी रिॲक्शन म्हणायचं. आणि हा जो हायेस्ट पीक आणि हे रिॲक्टंटची एनर्जी, याला आपण काय म्हणायचं, एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन. आता या रिॲक्शनमध्ये 2 स्टेप आहेत म्हणून 2 पीक आहेत. पण पहिला पीक हायर एनर्जीचा आहे, ते स्लो स्टेप आहे. त्याला जास्त एनर्जी लागते त्या ट्रान्झिशन स्टेटला तयार होण्यासाठी, म्हणून तो वर असला पाहिजे, हाईट जास्त असली पाहिजे, आणि दुसऱ्या स्टेपची कमी असली पाहिजे. कधी कधी हे फिगरसुद्धा 2 मार्कासाठी विचारल्या जाते थेरीमध्ये. आणि कधी कधी नीटमध्ये अशा वेगवेगळ्या फिगर देतात. मग विच फिगर रिप्रेझेंट एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम फॉर SN1 रिॲक्शन, SN2 रिॲक्शन, असं जर विचारलं तर SN2 मध्ये काय असणार आहे, 1 पीक असणार आहे. आणि SN1 मध्ये काय असणार आहे, 2 स्टेप. म्हणजे हे पीक कशासाठी आहेत तर स्टेपसाठी. म्हणजे इथून इथपर्यंत काय झालं, पहिली स्टेप पूर्ण झाली म्हणजे ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड झालं. आणि इथून इथपर्यंत काय झालं, दुसरी स्टेप म्हणजे मेकिंग ऑफ COH बॉन्ड तयार झाला. तर अशा पद्धतीनं हे एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम म्हणजे काय, कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेन्शियल एनर्जी चेंजेस ड्युरिंग reaction against reaction coordinate is known as energy profile diagram, and for SN1 reaction it can be shown like this म्हणू शकतो. मग याच्यामध्ये हे TS1 काय आहे, पहिल्या स्टेपचा ट्रान्झिशन टेस्ट,
हे TS2 काय, दुसऱ्या स्टेपचा ट्रान्झिशन स्टेट. हे R काय, रिॲक्टंट आहे. हे P काय, प्रॉडक्ट आहे. हे HP काय, एन्थाल्पी ऑफ प्रॉडक्ट. HR काय, एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट. आणि डेल्टा H काय आहे, तर एन्थाल्पी चेंज ऑफ दी रिॲक्शन आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता याच्यात शेवटचा पॉईंट, त्या डेल्टा एचची साईन कशी असेल, तर आपल्याला माहीत आहे हा एच पी जो आहे तो ग्रेटर दॅन एच आर जो आहे तो ग्रेटर दॅन एच पी आहे. आणि डेल्टा एच बरोबर काय असते, फायनल मायनस इनिशियल. मग हा डेल्टा एच कसा येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणून ही रिॲक्शनसुद्धा काय असणार आहे, एक्झोथर्मिक असणार आहे. म्हणजे एवढे पॉईंट आपल्याला याच्यामध्ये डिस्कस करायला लागतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपण SN1 मेकॅनिझम डिस्कस केलेलं आहे. आपण टेक्स्टबुकमधून SN1 SN2 हे लाईन टू लाईन रीड करा. काही डाऊट असतील तर विचारा आणि त्याच्यावरचे प्रश्नसुद्धा सॉल्व करा. आपण थांबूत या ठिकाणी. थँक्यू.